leading to more schools and literacy. ಕಾಮನರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಚರ್ಚ್, ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಪಲ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್. So that leads to stimulus to freedom and progress. The Reformation encouraged free inquiry and the right to interpret faith individually. What is God? What is religion? How much I should dedicate to religion? What are the facts? Should I follow like this? Should I practice like this? What is this ritual? Like just, the post modern ಪೀಪಲ್, ನಾವು ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸನ್ನು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ಸೊ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ರಿವೈವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂದರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸತನ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರಲ್ ರಿವೈವಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಶುದ್ಧೀಕರಣ. Renaissance focused on human reason and classical learning, whereas Reformation focused on faith, morality, and reforming religion. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಳೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರಿನೀವಲ್. Of course, God is there, but we need not to worship the God through mediators, through their principles. Read the Bible on your own. God will lead you to the salvation. That is enough. Like that. Renaissance, freed the mind from ignorance. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಬಂತು ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರೀಡ್ ದ ಸೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟರ್ಸ್ ವರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ Martin Luther King, Calvin, John Calvin, Henry VIII, like that. So intellectuals, artists, writers in the time of Renaissance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ's famous painting Mona Lisa, right? Shakespeare wrote 37 plays. All there he shows human intellectuality and folly, weaknesses of human side, flaws of ordinary human being. He shows everything that is human. And Francis Bacon, who was a scientist and promoted scientific study method. So both of them have influenced English literature in their own way. The Renaissance inspired Elizabethan poetry, drama, and prose. The Reformation influenced writers to express moral and religious questions in literature. For example, we can see Milton's Paradise Lost. Milton combined the Renaissance love of knowledge with the Reformation's moral seriousness.
So this is about the relationship and the literary changes and everything. Let's see England and other literary contribution during this time. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ 16th century. England emerged as the leading naval and commercial power of Europe. ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲೋನೀಸ್. ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಡೀ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್. And England defeated Spanish Armada in 1588. Defeat of the Spanish Armada in 1588 spreads nationalism that leads to spirit of nationalism. What is this Spanish Armada? Spanish Armada refers to the large fleet of warships. ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಹಡಗುಗಳು, ವಾರ್ಶಿಪ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಸ್ಪೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆರ್ಮಡಾ. ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಫಿಲಿಪ್ II. ಸೊ ಸ್ಪೇನ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೇಷನ್ ಇನ್ ನೇವಲ್ ಪವರ್, and he sent thousands ships included to attack, to invade England. So it was one of the famous naval battles in history because of thousands ships sent towards England. But there was a turning point that England won the war. At that time, England rises into peak. It becomes the powerful country. It defeats Spain, and Spain's power started to decline. ಅದರ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And that leads to spirit of nationalism. See, our queen won the Spanish Armada, and like Renaissance leads to discoveries, inventions, and interests in human and literature and everything. People started to explore. They started to love their language. They started to love their kings and queens. And we can see, who is that? Spenser, Edmund Spenser. Edmund Spenser. He wrote Fairy Queen. There he praises, Queen Elizabeth. And we can see many more literature like that, where they praise their queens and kings, their patrons. And Chaucer praises his patron. He wrote, who is that? The Book of the Duchess. There he talks about his own patron and the death of his patron's wife. Gallery of authors means Renaissance led to literary discoveries also, and classical literature translated into English. That leads, that inspires England also. Many writers
bloomed, flourished at that time. And rising population, industrialization, begins because of this establishment of colonies all over the world. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅಗೇನ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾಲೋನೀಸ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ and race for cultural development and education. Because of Renaissance and Reformation, it develops cultural aspects as well as educational aspects. People started to give much importance to education. Cultural revival took place. Clash of the old and the new. So when Renaissance started, people explored the world and science started to question everything. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೈನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ ದಟ್ the sun is the center and the earth is revolving around the sun ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಕಿ ಸಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೇತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್. ದೆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಗಿವ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ಗೂ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. See houses, how neatly they have constructed, and it shows the population and industrialization and everything. Monarchs during the 15th and 16th century. This is the Queen Elizabeth. Henry VII. He established Plantagenet dynasty. And from there, ಸೊ ಈ ವಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಸಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೆನ್ರಿ VII ಅಲ್ವಾ ಅವನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಈ ರೂಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ 1485 to 1509. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಹೆನ್ರಿ VIII. ಹೆನ್ರಿ VIII ruled between 1509 to 1547. His chief minister becomes Thomas Cromwell. ಸೊ ಥಾಮಸ್ ಕ್ರಾಮ್ವೆಲ್ಗೂ ಹೆನ್ರಿ VIII ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಇವನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ವಾಸ್ ಥಾಮಸ್ ಕ್ರಾನ್ಮರ್. ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ major roles in Henry VIII's life. That is why we have to mention them. Then comes his daughter Mary the First. Bloody Mary ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. She butchered all the Protestants. She was daughter from Catholic origin. Henry VIII ನ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗಳು ಮೇರಿ. ಸೊ ಮೇರಿ ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನನ ಸಾಯಿಸ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಿಷಪ್ಸ್, ಕ್ಲರ್ಜಿ ಮೆನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡಿ ಮೇರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದಿದೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್, who own Spanish Armada and also established many colonies and
ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅದು ಪೀಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನು ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಏನು ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಏನೋ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, Spencer, Sydney, all these writers during Queen Elizabeth the First. So what are the major literary conventions and writing styles started during this period? Petrarchanism started. ಸೊ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ನ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನಿಸಮ್, a tradition of authentic lyrical expression modeled on the sonnets of the Italian poet Petrarch. ಸೊ ಇವನು ಬರೆದಂತ 14 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಾನೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನಿಸಮ್. ಬ್ಲೇಸನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬ್ಲೇಸನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಲವರ್ಸ್ ಬಾಡಿ. Platonic love is there. Employs Petrarchan conceit and Blazon convention. Petrarchan sonnet consists octave and sestet with a caesar. Caesar andre caesura, sorry. Caesura means pause. Madhya ಒಂದು pause. Eight lines plus 6 lines. So this is called octave and this is called sestet. So rhyme scheme ABBA and ABBA. So sestet alli 6 lines ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು CDC CDC ಅಥವಾ CDE CDE ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯ ಬರೋದೇ ಸೆಜ್ಯೂರಾ ಅಥವಾ ಪಾಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಜ್ಯೂರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾನೆಟ್ took its birth. 3 quatrains and couplet. This is called Shakespearean sonnet also. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ 3 quatrains ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಲೈನ್ಸ್ನ 3 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾಸ್. 4 ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಪ್ಲೆಟ್. ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದು AB AB CD CD EF EF and GG ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ Spenserian sonnet, ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾನೆಟ್. English sonnet or Shakespeare sonnet. So Spenserian sonnet and rhyme scheme irutte ABAB BCBC CDCD EE. Structure same irutte, rhyme scheme alli ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. That is called Spenserian sonnet. Because of this Renaissance, because of that classical literature spread across the Western European countries, Petrarchanism comes to England. Because of that, English sonnet took its birth, as well as Spenserian sonnet also. ಇವರನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೈಟರ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. The pastoral type of convention, literary convention begins. So pastoral ಅಂತಂದ್ರೇನು, that set in the countryside which is ideal and unspoilt and beautiful. For example, Spenser's Shepherd's Calendar.
Shepherd's Calendar. Uh, ಸಾರಿ ಯಾ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಸ್ ಶೆಫರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸವು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾನ್ವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಟ್ ಪೋಯಮ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ, ಏನು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಕಾಡು, ಈ ರೀತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಐಡಿಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ಅನ್ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅರ್ಬಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಏನು ಕರಪ್ಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ pastoral literary convention began. And characters are shepherds or shepherdesses who are also poets, just like Shepherd's Calendar, Spenser's Shepherd's Calendar. And the associated with the classical golden age in Greece and the Latin eclogues of Virgil. The pastoral convention associated with golden age in Greece. Christian representations of Garden of Eden. Milton shows that. A tone of deliberate artificiality at odds with the simplicity of nature which is described. Fairy Queen. Spenser's Fairy Queen. ಎಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಲಿಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಎಲಿಜೀಸು, ಪ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್, ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ದ ಎಪಿಕ್ ಸೀನ್ ಆಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ರಾ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್. Virgil's Aeneid. Virgil is from Rome, classical writer. Virgil's Aeneid, like ಭಾರತದ ರಾಮಾಯಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಜಿಲ್ನ ಏನೀಡ್, that highly influential during this period. Epics in English appeared in the later Tudor period and the 17th century. Late 16th century and 17th century ಎಪಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಸ್ ದ ಫೇರಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಎಪಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡೋನೈಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮಾರ್ಲೋಸ್ ಹೀರೋ ಅಂಡ್ ಲಿಯಾಂಡರ್, Thomas Nash's The Choice of Valentine. These are all the examples for epic form. John Skelton was the writer at that time. He lived between 1460 to 1529. He was informal poet laureate and he was an academic. He was the tutor to Henry VIII. Right, Henry VIII, the one who established Anglican Church, remember? He wrote Skeltonic verses. ಅವನದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೆಲ್ಟಾನಿಕ್ ವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಟಾರಿಕಲ್ ಪೊಯಟ್ರಿ ದೀಸ್ ಆರ್. ಅಂಡ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್, ತನ್ನದೇ ಆದ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಲೈಕ್ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಪೊಯಟ್ರಿ. ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಪೊಯಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಡನ್. ಯಾ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್, ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಪೊಯಟ್ರಿಯ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಲೈನ್ಸ್. ಹಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಪ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. ಈ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಪ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ರೈತ, ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ
who is an illiterate, has a dream of his own death, died, daughter, and she spreads, education, and whatever she is discussing, he is writing in his dream. ಸೊ ಆ ಕತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಪ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಲಿನ್ ಕ್ಲೌಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾಲಿನ್ ಕ್ಲೌಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಿ ರೋಡ್ ಕಾಲಿನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಮೂರ್, who is the representative writer of humanism. He called as humanist. The influential Renaissance writer Thomas More. He was a courtier and Lord Chancellor to Henry VIII. He was beheaded in 1535 for refusing to give up the authority of the Pope. So Henry VIII becomes the head of the Anglican Church ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಅಥಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಥಾಮಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಪ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕಡಿತಾರೆ ಆಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ. ಹಿ ರೋಟ್ ಉಟೋಪಿಯಾ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 1516 ಆಗತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗತ್ತೆ. And it was translated into English in 1551. Ralph Robinson translated this Utopia into English in 1551. It has voyage and all the Renaissance features are reflected in this Utopia. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪೀಪಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯುಟೋಪಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಟೋಪಿಯಾ. ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಾಜಕತೆನೇ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ. ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯಾ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ವೈಲೆನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದರ್. ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯುಟೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಮೋರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುಟೋಪಿಯಾ? ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಥಾಮಸ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಯುಟೋಪಿಯಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸ್ಸೆ ಇನ್ 2 books. Originally written in Latin language in 1516, influenced by travelogues such as that by Amerigo Vespucci, printed in 1507. ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಇದು. It opens with a historical event, a delegation to Brooks in 1515, in which Thomas More had taken part. ಸೊ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಮೂರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್, 2 books ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದಿ ಅಪ್ರೆಸಿವ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿತ್ ಯುಟೋಪಿಯಾ ಅಥವಾ ನೋವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ರಫೇಲ್ ಹಿತ್ಲಡೆ. ಸೊ ಯುಟೋಪಿಯಾದ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಯಾರು? ರಫೇಲ್ ಹಿತ್ಲಡೆ, whom Thomas More claims to have met at Antwerp. ಸೊ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ವರ್ಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಮೂವರ್ ಮೆಟ್ ರಫೇಲ್ ಹಿತ್ಲಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Utopia, in this second book, there is complete individual freedom in social and religious spheres. There is no pressure from church or the king or something like that. Everywhere freedom is, at its peak. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ
against religious corruption and everything of England. ಯುಟೋಪಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಥಾಮಸ್ Wyatt and Surrey founded English Renaissance poetry. They brought Petrarchan sonnet into English. That is why Thomas Wyatt and Surrey are important. They influence, we can see the influence of Petrarch, the 14th century Italian master of the sonnet of idealized love. He introduced terza rima of Dante and ottava rima. These are writing styles. Thomas Wyatt and Surrey introduced, especially Wyatt, introduced the form of terza rima and ottava rima. Wyatt also introduced the Horatian satire. They are all classical writers. ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪೋಮ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. 96 ಪೋಮ್ಸ್ ಪೋಸ್ತುಮಸ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಪೋಸ್ತುಮಸ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಮಿಸಲೇನಿ. ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂತಹ ಮೇಜರ್ ಬುಕ್ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಮಿಸಲೇನಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಬೈ ಥಾಮಸ್ ವಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೂಸೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಹಂಟ್, ದೇ ಫ್ಲೀ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಬ್ಲೇಮ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಲ್ಯೂಟ್, ಐ ಫೈಂಡ್ ನೋ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹಿಸ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ರೈಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಹಾವರ್ಡ್, Earl of Surrey, 14 years younger than Wyatt. ವಯಟ್ಗಿಂತ 14 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವನು. Surrey was poetic disciple of Wyatt. Wyatt na Sishya. He was learning poetry form and something like that. He was influenced from Wyatt. He was also executed on charge of treason when barely 30 years. Ayyo. Only 30 years ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. His sonnets addressed to ಜೆರಾಲ್ಡಿನ್ ಅನ್ನೋ ಬಿಲವೆಡ್ ಲವರ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. He introduced blank verse form from the Italian into English poetry in his translation of books the 2nd and 4th of Aeneid for the first time. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ರೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He experimented with the Poulter's measure, means alternating lines of 12 and 14 syllables. His important poems are like a praise of his love, the means to attain a happy life, my friend, the things I do to attain, and others. This is about another sonneteer, Henry, Earl of Surrey. Total's miscellany plays a major role during Queen Elizabeth or literature of the time. So its original title is Songs and Sonnets, including the date also. Songs and Sonnets, 5th June 1557, first edition, 271 poems. So this is printed on the first page of the book, front page of that book collection. This was the first anthology to be published in English. Anthology andre collection. English ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಥಾಲಜಿ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದಿ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಸಾನೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್. It bears the cultural impact of English Reformation, and poems have references to both Catholicism and Protestantism. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೋಯಟ್ರಿ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ it reflects the cultural impacts on England. That is why Total's miscellany is very important. Other sonneteers of that time in English ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಮುಯಲ್ ಡೇನಿಯಲ್,
his Delia. It has Delia is a collection. It has 50 sonnets. Henry Constable, his sonnet sequence is Diana. Thomas Watson's sonnet sequence is The Tears of Fancy. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಪೋಯಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೀರೀಸ್. ಗೈಲ್ಸ್ ಫ್ಲೆಚರ್ಸ್ ಲೀಸಿಯಾ. ಮೈಕಲ್ ಡ್ರೇಟನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಿರರ್. It has 64 sonnets addressed to Phoebe, later worked as Idea. Drama flourished at that time, literature flourished at that time, and trade flourished at that time. Society also changes. Feudalism changed, right? So Elizabethan houses were looking like this at that time. Because of the drama flourishment, theatre also flourished. Elizabethan theatre begins early in 16th century by traveling actors. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗೋದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇ ವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಗಾಬಾಂಡ್ಸ್. ವೆಗಾಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಮಾರಿಗಳ ರೀತಿ. ಅಂಡ್ ಥೀವ್ಸ್. ಲೇಟರ್ a license was given to nobles for maintaining actors. ಸೊ ನೋಬಲ್ ಪೀಪಲ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಾಯ್ತು ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ದಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ದೇ ವರ್ ವೆಗಾಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥೀವ್ಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್, ಕಂಟ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾವರ್ನ್ಸ್. ದೇ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಆಡ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೀತಿ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವಾ. ಈ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾರ್ಬೇಜಸ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್. ಸೊ ದ ನೋಬಲ್ ಮೆನ್ ವರ್ ಗಿವನ್ ಲೈಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾರ್ಬೇಜ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. He took license and he found the first theatre. Its name is The Theatre. Next comes Elizabethan theatre. It was round in structure. It was wooden, ಅಂದ್ರೆ ಮರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು. ಇಟ್ ರೂಫ್ಲೆಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ನಾಟಕ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 3 ಗ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್, 1 side and 2 sides and 3 sides. 3 ಗ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಿಟ್, ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಟ್. ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ಸೀಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎ ಪೆನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಹಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ದಿರೋರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ 40 feet wide. ಈ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 40 feet wide and 27 feet ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಿಟ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕರ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ವರ್ ದೇರ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಹೆವನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು.
ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಇವತ್ತು ಇರುವಂತ ಗ್ಲೋಬ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ವುಡನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ 1613 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಗ್ಲೋಬ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸುತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಾ, ಮಧ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಸುತ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನೀಸ್ ಇದೆ, ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟುಡೇ. Elizabethan tragedy becomes famous. Elizabethan tragedy flourished and it did not follow the classical rules strictly. Ben Jonson, despite the insistence of classical critics like Ben Jonson criticized Elizabethan theatre and tragedy. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಪ್ಲೇ ಮುಗಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ 5 acts ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. It has called romantic tragedy also. Disregarded the unities. 3 unities are there in classical tragedies. ಆ 3 unities ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಸುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಕತೆ ನಡಿಬೇಕು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 24 hours ಒಳಗಡೆ ಕತೆ ಮುಗಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದು 3 unities ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್. ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಕತೆಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ. Tragic comedy took its birth in Elizabethan time. It gave much importance to action, spectacle and sensation. They show blood on the stage. Blood ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆತ್ and everything. Acted violence on stage. Classical drama insisted on reporting violence. ಅಂದ್ರೆ ಕೋರಸ್ ಮೂಲಕ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ enacted that on stage itself. Elizabethan comedy was also there. Rolf Royster Doyster, written in 1553, written by schoolmaster Nicholas Udall. So this was the first comedy to be enacted primarily by his pupils. ಸೊ ಅವನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕೋಲಸ್ ಉಡಾಲ್ ಬರೆದಂತ ರಾಲ್ಫ್ ರಾಯ್ಸ್ಟರ್ ಡಾಯ್ಸ್ಟರ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಕ್ ಪ್ಲೇ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಗರ್ಟನ್ಸ್ ನೀಡಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಕಳೆದೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ ಇದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫನಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಗ್ರಾಮರ್ ಗರ್ಟನ್ಸ್ ನೀಡಲ್, written either by William Stevenson or John Still. There is a confusion. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋರ್ಬಡಕ್ ಆರ್ ಫೆರೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊರೆಕ್ಸ್, published in 1561. This was the first tragedy in English. First play to be written in blank verse also. It has a theme of political rivalry. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಥಾಮಸ್ ನಾರ್ಟನ್ ರೋಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 acts ಆಫ್ ಗೋರ್ಬಡಕ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ವಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋರ್ಬಡಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ನಾರ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ವಿಲ್. So for this you need to add
Shakespeare, Ben Jonson, and Spencer, Sydney, and other writers. When it comes to Elizabethan or Renaissance period, because we can see all the influences of Renaissance here in this Milton also. ಸೊ ಪ್ರೋಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಮೇಜರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.